Добро вечер. Корупцијата е најсериозниот проблем со кој што се соочува земјата. Дури заслужува можеби и посебен извештај како проблем со оглед дека политичката корупција е присутна на многу нивоа. Директно инволвирање на владини, партиски високо рангирани функционери во нелегални активности, вклучително уцени, изнудувања, тешки прекршувања на јавните набавки и непотизам. Ова се само дел од забелешките наведени во извештајот подготвен од експертската група ангажирана од Европската комисија за да ги истражи состојбите во земјава по објавувањето на бомбите на опозицијата. А како политичката криза влие врз економските состојби? На оваа тема разговаравме со академик Абдулменав Беџити, потоа со Горан Рафајловски, претседател на Стопанската комора на град Скопје и со Здравко Савевски од граѓанското движење Солидарност. Да ги погледнеме нивните ставови. हजुर profesor, filmist mirë se erdhët në televizorin e sot. Çka e pret ekonominë e Maqedonisë pas fillimit të krizës politike në vend? Faleminderit për ftesën. Sigurisht që kriza politike do të ketë impakt të konsiderueshëm në zhvillimet ekonomike në vend dhe kjo më nuk është diçka e re, paralajmëruar shumë kohë më parë që në fillet kur opozita vendosi që të mos futet në parlament, kemi paralajmëruar konsekvencat dhe pasojat shumë serioze që do t'i ketë ekonomia në të ardhmen të afërt. Dhe më pas, tani, pas situatave më të reja dhe të gjithë këtyre rrethanave turbulente politike, mos funksionimit të institucioneve, mos funksionimit të politikbërjes ekonomike, ngërçit të shumë rrjedhave dhe transmisioneve të masave ekonomike në efekte të sektorit real, duke filluar nga dinamizimi fiskal dhe i buxhetit dhe deri tek forma tjera të subvencioneve që qeveria i bën, kanë impaktin e tyre të drejt për drejt. Tani indikatorët ekonomik, posaçërisht ato vijues, që reflektojnë gjendjen makroekonomike, siç është rasti me nivelin e prodhimtarisë industriale, pra indeksin e realizimit të prodhimtarisë industriale për muajin prill, kishte rrëmje të konsiderueshme, në muajin maj sigurisht që tendenca do vazhdojë të jetë keqësuese. Në aspektin tjetër, rrëmja e eksportit është signifikante e këtij tremujori të parë dhe me tendencë keqësimi në tremujorin e dytë, përjashtimisht eksportit të zonave të lira ekonomike. Në anën tjetër, shifrat e jo likuiditetit në ekonomi, si të sektorit të them, kompanive, ashtu edhe të qytetarëve, tregojnë një keqësim jashtëzakonisht të ashpër mbi 50% të llogarive të bllokuara të tyre. Pra të gjitha këto reflektojnë për një gjendje tani më, do të kisha thënë, shumë shqetësuese ekonomike që me gjas do vazhdoj edhe sikur zgjedhja politike të jetë nesër. Megjithatë, kryeministri Gruevski paralajmëroi pas takimit në Bruksel një platformë, domethënë bëri dhe një akuzë që nëse do ndodh që të kemi probleme ekonomike, për këtë fajtor do të jetë Zaev. Përpjekjet për të krijuar dëshmi apo alibi paraprakisht të fajsimit të adresimit të dikujt tjetër janë në një farë mënyrë pranim i dështimeve dhe ndodhive që ndodhin dhe do të ndodhin. Pra ai vetëm bën një paralajmërim dhe një alokim të fajsisë në një adresë krejtësisht të gabuar. Nuk mundet gjithkohës qeverisja të bëjë politikat, si ato ekonomike, po edhe politika tjera dhe për këtë gjendje të përkeqësimit të jetë fajtor kujdestar gjithmonë opozita. Mendoj se është kjo një deklarim nebulotik që nuk është herë e parë të dëgjojmë këtë punë, në mënyrë të vazhdueshme tash 5-6 vite për blokadën e proceseve integruese, fajsohet opozita për punën e mosgjetjes së emrit, anën tjetër u pa dhe u dëgjua çfarë procesi negocimi ka filluar dhe komercializimin e çështjes së emrit. Gjëra të tjera të natyrës politikave ekonomike, dështimit të marrjes së rekomandimit apo fillimit të negociatave dhe bisedave për procesin e reintegrues janë vetëm në një farë mënyre tjetërsim të fajsisë e cila është e pamundur që të ndodhë.
Cred că ca nie adres. Da adresa është qeverisja e cila është përgjithse për menaxhimin edhe sikur opozita të jetë shumë destruktive, që në këtë rast edhe nuk është. Sa me këtë tenton që të gjej kujdestarin rezervë për t'ia hudhur fajin dhe Besoj se ai është konkrete që në planin ekonomik pritet të rezultojnë konkretisht. Po, besoj që ai është i vetëdijshëm pikërisht këtë që ju nënvizuat, desha ta nënvizoj në përmbylljet e kësaj. Ai është i vetëdijshëm për një periudhë edhe më kritike ekonomike që do vi, ndoshta edhe ndonjë ngërç posaçërisht fiskal, sepse mundësia edhe për huamarrje të reja në tregun e jashtëm kapitalit do jetë gjithnjë më e redukuar. Pra, në një farë mënyre risku politik i vendit ose do t'i shtrejtoj burimet e finansimit në tregun e jashtëm të kapitalit, që do t'a detyroj në një mënyrë t'i orientojë tregu të brendshëm të kapitalit. Tregu i brendshëm i kapitalit ka potencial të kufizuar, pra ka dëriku bankat komerciale mund të përkrahin gjithësisht të finansojnë aktivitete qeveritare, për shkak të një shpërndarje dhe diversifikimi të portfolios së tyre, pra ka disa rregulla që i limitojnë ata, dhe ai është i vetëdijshëm se do vi edhe në situata të ashtu quajtura kriza të caktuara fiskale për t'i servisuar detyrimet vijuese të buxhetit. Përfshi këtu fondet sociale, përfshi këtu pensionet, përfshi këtu pagesat e subvencioneve të ndryshme të cilat i ka marrë në detyrim të buxhetit, dhe normalisht për këtë të gjithë ai don të krijojë një situatë, një adresim paraprak që nesër të ndjehet më pak i sikletosur për diçka të cilën në bazë të definicionit bazik dihet te kush është alokimi i përgjegjësisë. Përmendet domethënë bankat dhe ndihmën që ata mund t'i japin projekteve të ndryshme. Nga ana tjetër, zoti Bogov paralajmëron se nëse kriza do të vazhdojë edhe më tej të thellohet, ka gjas që të rriten edhe kamata e kredive, që të problematizojnë edhe çështja e kredive. Institucionet kanë përgjegjësitë e tyre në shoqëri dhe në këtë drejtim Banka Qendrore, në këtë rast Banka Popullore e Maqedonisë dhe guverneri Bogov ka detyrim ligjor parsor të kujdeset për ta shtuquetur stabilitetin makroekonomik që reflektohet përmes nivelit mesatar të çmimeve në vend apo normës inflacionit. Dhe kjo është një farë mënyre targeti kryesor i definuar me ligj që e ka ky institucion. Dhe sigurisht që guverneri do t'i referohet kësaj kërkese dhe këtij objektivi. Kjo bën të kuptueshme paralajmërimin e tij që në situata të caktuara, pra ato do të përdorin një politikë të caktuar monetare me instrumente të caktuara dhe s'ka instrumente tjera përveç normave të interesit dhe rezervës së detyrueshme që e ka Banka Qendrore. Këta janë dy instrumentet bazike me të cilet ata i bëjnë politikat monetare kreditore në vend, që ta arrin këtë objektiv që çka mund të jetë kjo. Kjo nënkupton që do vinë në situatë që edhe shtrejtimi i kapitalit, jo vetëm për finansimin e shtetit, por që është më e keqe për finansimin e ekonomisë do jetë çmimi më i lartë. Dhe sa që keni çmime më të larta për inputet dhe kostot tuaja, dhe kapitali është një nga inputet bazike, pra burimet e finansimit, kjo nënkupton se kompanitë dhe agjentët ekonomik do kenë një konkurrenshmëri më të ulët në eksportin e radhës, apo edhe në çmimet vendore. Pra, e keni parasysh ku ju keni kosto rritëse, normalisht që si konsekvencë dhe çmimet do të rriten. Rritja e çmimeve do t'ju bën më pak konkurrent si jashtë dhe brenda. Dhe kjo do të fillojë në rrethin ashtu quajtur vicioz të lidhjeve shkak-pasojë për të përfunduar në një vazhdimsi në ramje ekonomike në të ardhmen. Рафаеловски, политичката криза се продлабочува. Како тоа влие и во моментов на економски план и како се очекува да влие доколку понатаму се продлабочи оваа криза? Трагедијата во политичката криза на Република Македонија е што се повеќе има празни погледи во Република Македонија на лицата на луѓето, се помалку насмевни. За жал, Македонија во буквална смисла на зборот живее со политичката криза, значи живее од бизнис заедницата до секој граѓанин воопшто живее со политичката криза и се чекаат препукувањата на едната и на другата партија како да сонцето изгрева заради тие што тие две партии постојат.
Тоа е голема трагедија. И ако македонскиот народ не свати дека треба да се ослободи од таа трагедија, нема ниту да излезе од политичката криза, бидејќи политичката криза треба да е криза на политичките чинители. Тие може да прават криза кога сакаат, но никако не смее психолошкиот момент да е толку многу силен, да луѓето едноставно да сакаат да престанат да работат и да престанат во буквална смисла на зборот да го живеат својот секојдневен живот, туку да гледаат што ќе се случи. Се додека гледаат што ќе се случи, само ќе се продловочува. Мислам, познате во медицината така наречениот плацибо ефект, каде што ви велам дека сум измислил лек и ви оздравувате заради тоа што мислите дека има измислен лек. Во оваа ситуација нас не ни останува само да се свртиме кон самите себе, да се погледнеме себе си и да се насмееме. Ако се насмееме, политичката криза ќе исчезне. И таа ќе си остане криза на двете политички партии, кои се заинтересирани и се борат за она што се заинтересирани, поточно да бидат владеачка партија. Тоа никако не значи дека сонцето ќе прекине да излегува и без нив, а воопшто и без нас како Македонија. Сонцето ќе продолжи да грее. Добро, но економските параметри веќе покажуваат одредени проблеми. Имаме намалување на индустријското производство. Гувернерот Димитар Богов најави дека доколку продолжи политичката криза, може да ни се случи изголемување на каматите. Јас тоа го кажав, пред да го каже Димитар Богов, неколку месеци. Значи, јас го кажав, само јас кажав една работа. Сметам дека бизнисот е жив и дека ние ќе преживееме. Дека први ќе надминеме психолошки, ќе го надминеме психолошкиот ефект. Знаете, ако сте вие врзан со државата, тогаш сериозно треба да ви интересира политичката криза. Значи, ако сте врзан комплетно со бизнисот, ако сте врзан комплетно со документации кои ви се потребни и така натаму. На ниво на технички владата функционира совршено. Излегуваат нови закони, работи, значи како ништо да не се случува. И затоа, мислам дека стопанствениците треба да се погледнат сами себе, да го смалат психолошкиот момент на политичката криза и верувајте ми дека ќе ни тргне подобро. Факт е дека странците се плашат, што заради Кумановските настани, за жал, што погина и сочувство за погинатите, значи во таа ситуација, поготово за бранителите на Македонија. Значи, стварно е тажно што се случи се во така брзо време, како на лента, како на филмска лента, едноставно како да треба некому. Но верувајте, народот мора да се насмее. Ако се насмее, ќе се насмее и бизнес заедницата, ќе се насмееме сите, верувајте ми, нема нешто што не може да победиме. Па впрочем, сме докажале живејќи на овие простори повеќе од 2500 години. Ви ми велите дека економската криза во моментов односно политичката криза во моментов не се прелива на економскиот сектор со реални проблеми? Значи, најголем реален проблем е психологијата. Значи, најголем реален проблем е психологијата. Во учебниците на економија пишува, за да добро работите, вие мора да имате добра општествена средина и така натаму, позитивни закони и сето она што е. Значи, немаме добро општествено обкружување во моментов, заради тоа што имаме криза, имаме напнатост, имаме постојани вести и немаме. Но како ќе го победите тоа ако немате, ако сакате да верувате во подобро? Ќе го игнорирате. И таму треба да му биде местото, да се игнорира, да е неважно. Ако е неважно, и ако го земете дека само може да се смени владеачка гарнитура и ништо повеќе, а вие дека треба да се борите за бизнисот, верувајте ми, самиот бизнис ќе порасне. Ќе се убедат и странските партнери кои сметаат дека сме во криза, дека па што е важно, луѓето ќе продолжат да работат. Па едни погледнете ги странските компании што се овдека. Дали некоја послабо работи? Не. А зошто не работат послабо, бидејќи тие се наоѓаат вон зона на Република Македонија, иако се во Република Македонија. Не се допрени од политичката криза. И ние ако се днесуваме дека можеме да сме недопрени, верувајте ми, такви ќе бидеме. Ќе страдаат само оние бизнеси кои се поврзани директно со тендери, со власт, ако тоа застане. Во овој момент не гледам дека е застарато. Добро, но исто така владата и сами рековте дека е најголем работодавач. Тоа е проблем, ама тој проблем Македонија, повеќе пати сум кажал, еднашка мора да го реши. Тој проблем Македонија мора да го реши. Тој проблем не тргна од сега, тој проблем тргна од 1991 година од формирањето, кога бизнес заедницата
тогашната бизнис заедница посака да раководи со политиката. Доека политиката не свати дека ги има сите инструменти да раководи со бизнис заедницата. Има и управа за јавни приходи, и царина, и полиција, и се што треба да има. Доека не свати бизнис заедница, доека не свати политичкиот, значи, естаблишмент, дека може да тие беа раководи, не беа раководи некои 2-3 години. Понатаму научија да раководат и влегоа директно во бизнисот. И тоа е голем проблем. Стравува ли бизнисот од директен проблем кој што ќе се предизвика со оваа криза? Може не раст на каматните стапки? Тоа само по себе ќе значи удар? Добро и да има раст на каматни стапки, колкав може да биде во метод? 2%, 3%? Колкав може да биде? Треба да се направи инфлација. Ако тргнеме ние на ниво да правиме инфлација, тогаш што е битно колкава е каматната стапка? Значи, пари свежи има. Проблем е, знаете што е проблем? Проблем е кога државата ќе почне да ги повлекува свежите пари со своји обврзници. За сега не гледам тоа дека се случува во огромен, со голем капацитет. Постепено, помалку, колку што треба. Значи, зашто би пораснале каматните стапки? 1%? Добро. 2%? Ќе ви смени нешто генерално на бизнисот? Не. Ќе смени 20% ако порасне. Кога ќе немате свежи пари. За сега ги има. Значи, се е во психологијата. Исклучиво се работи за психологијата. Или ќе се насмееме, ќе заборавиме, ќе си гледаме тоа што сакаме, ќе се шетаме, ќе имаме здрав одмор и така натаму, и на крајот како ништо да не било. Добро, но сепак реално во моментот се случува политичка криза, се случува од едната страна се објавуваат бомби кои што алудираат на криминал, може внатре во кои што се врзани и бизнисмени и власта, значи постои некоја спрега. Колку бизнисмени се врзани со таа спрега, бе луѓе? Колку се спомнуваат? 10? 15? 50? По Македонија од нив зависи, па и да си одат и да ги снема голема работа. И мене да ме снема голема работа. Македонија нема да изгрева сонцето утре врз Македонија. Значи, кој е проблемот? Проблемот е исклучиво во психологијата и стресот што го доживуваме сите и граѓаните со постојан притисок на политичката криза. И тоа мора да запре. Значи, политиката надвор, поготово надвор од бизнисот. Ако отиде надвор од бизнисот, ако еднашка Македонија има сила, Македонија многу лесно ќе се развие и ќе биде совршена земја, тогаш нема да имаме никаков проблем никаде. Со никого, ни меѓуетнички, не дај Боже, кој што и го немаме. Ни ќе имаме проблем меѓу луѓето едни со други. Едноставно, секој ќе го работи тоа што најдобро знае да го работи, ќе биде добар во тој, ќе биде пофален, награден, ќе заработи пари и сето она што треба да биде, како што треба во еден нормален живот. И нема да ги интересира кој што е. Нивото на заинтересираност за политика ќе биде на бизнис заедницата кој повеќе ме оданочува. Тој што помалку ме оданочува, за него ќе гласа. Тоа е ниво во цел свет каде што се занимавате или имате неверојатен бизнис и неверојатна држава позади себе, па влегувате во политиката со своји пилени кои понатаму ќе ви истераат одредена законска регулатива или ќе ви истераат одредени некои ситни бенефиции на кои што вие светот ви е цело поле, па ќе заработувате пари. На кој бизнисмен од Македонија светот му е поле? Ниту еден немаме, за жал така. До бизнисот имам препорака. Заборавете политиката, работете го тоа што најдобро го знаете и бидете свој на свое. Сед оној момент доека ви интересира и сакате да влијаете врз нешто за што ниту работите, ниту живеете, се до тој момент ќе имате проблем со политиката и психологијата ќе ви го уништува бизнис. Разборувате за психологија, од друга страна видовме како се праќаат и инспекции кај политички неподобни компании. Е добро да? Знаеме како изгледа тоа. И лично. Каде што ќе ви најават од политиката дека ќе дојдат да ве дисциплинираат заради тоа што многу зборувате. Ама што ми се случи? Ништо. Добро работа и понатаму продолжуваме. Добро, но кога доаѓаат инспектори не е така. Ако добро работите и правилно, може да ви земат пари, никој нема да ве уништи. Ако не работите правилно, тогаш имате зошто да се секирате и да се грешите. Не можело правилно да се работи, не е точно. Значи, едноставно тоа не е точно.
И бизнисот треба да свати дека треба да инвестира во бизнисот, а инвестиција во бизнис е во знаење. Толку голема политичка криза едноставно не може да не се одрази негативно врз економијата, тоест да не предизвика економска криза. Веќе се забележуваат првите моменти на реагирање на економијата на политичката криза. Граѓаните почнуваат малку да штедат, да не трошат пари онолку колку што правеле претходно, штедејќи за евентуални црни денови, а тоа предизвикува помал оптек на парите во економијата, а тоа секогаш се одразува негативно врз економските процеси. Понатаму, кај странските инвеститори, секогаш кога има одредена политичка нестабилност во одредена земја, тие помалку се поттикнати да вложуваат, а домашните инвеститори исто така намалуваат на економскиот обем или не вложуваат, не пристапуваат кон нови вложувања, бидејќи во Македонија, каква што е економијата нарушена од страна на владата на клиентелистички однос, секогаш еден инвеститор домашен би се водел од помислата, ако има преодна влада, може би нема толку рестриктивни и арбитрерни оценки, тоест стандарди да ја бараат како ова влада. Така што ќе забавува економијата во наредниот период и имајќи предвид дека голем дел од населението е доста осиромашено, тоа дополнително ќе предизвика револт и економската криза уште повеќе ќе има повратен ефект, тоест ќе ја продлабочи и политичката криза во која се наоѓаме. Е можна, но нужно не значи дека до најзе ќе дојде. Едноставен е излезот од кризата, значи формирање на преодна влада која ќе организира избори и на која може ВМРО ДПМН повторно да победи, но со повратен легитимитет за владење. Дали сето тоа Никола Груевски ќе реши да го направи? Веројатно не, но ако се предизвика сериозна економска криза и се зголеми незадоволството на граѓаните, не само поради нарушувањето на демократијата, туку и поради личното осиромашување што се случува, тогаш едно од излезните решенија е принудување на Никола Груевски да поднесе оставка и на таков начин нормализирање на економските текови. Профитот на градежните компании во земјава лани забележал пат во однос на 2013 година. Колку пари се вртат во градежните фирми во земјава, какви се нивните финансиски резултати, анализира Фери Канилјаци. Fitimi I kompanive të ndërtimit gjatë vitit të kaluar në krahasim me 2013 pothuajse është përgjysmuar. Raportet financiare thonë se në vitin 2014 firmat e fushës së ndërtimtarisë kanë arritur fitim prej 5 miliard denarësh, ndërsa në vitin 2013 fitimi ka arritur shumën prej 2.6 miliard denar. Njëkohësisht kompanit kanë pësuar humbje prej 12%. Më saktësisht në vitin 2014 humbja e firmave të ndërtimtarisë ka qenë 1.4 miliard denar, ndërsa në 2013 kanë pasur humbje prej 1.6 miliard denarësh. Margjina e fitimit neto për vitin 2013 ka qenë 10.58%, ndërsa në vitin 2014 e njëjta ka arritur 3.15%. Kjo paraqet rënje prej 70%. Dallimet e njëjta janë vërejtur edhe tek treguesit për kthimin e kapitalit dhe për kthimin e mjeteve. Ако се гледа, значи, добивката, оние компании кои што имаат пријавена добивка, нивната е во споредба со 2013 падната за 47%, што е еден огромен процент. Значи, каде што во 2013 вкупната добивка на компаниите изнесува 5 милиарди денари, во 2014 истата изнесува 2,6. Од оние компании, значи, кои што се евидентирани, кај што имат евидентирана загуба, таму има зголемување на загубата. Растот е околу 12%, односно во 2013 каде што се евидентирани 1,4 милиарди, во 2014 година износот е зголемен на 1,6 милиарди. Се тоа значи повлекува негативни резултати на страната на индикаторите за ефикасност.
имаме значи зголемување кај нето профитната маржа, односно пад на нето профитната маржа за околу 70%, од 10,5% на 3,15%, што е драстичен пад во нето профитната маржа, понатаму таа повлекува значи пад на показател за поврат на средства, каде што исто имаме пад од околу 70% и поврат на капитал, каде што имаме пад од околу 72%. Фирмата ndërtimtarisë gjatë vitit të kaluar kanë shënuar ulje të ardhurave në krahasim me vitin 2013. Në 2013 të ardhurat kanë qenë 34,1 miliard denar, ndërsa në vitin 2014 kanë qenë 33,4 miliard denar. Njëkohësisht, kompanitë kanë pasur edhe mjaft harxime, kështu në vitin 2013 të dalat kanë arritur 30,4 miliard denar, kurse në 2014 32,1 miliard denar. Генерално гледано 2014 е лоша година за дејноста. Во текот на 2014 година се евидентиран пад од 1,9% на вкупните приходи, додека расходите се зголемени за 5,5%, што автоматски кажува значи на влошување на, односно драстично намалување на добивката на компаниите. Rënje ka pësuar edhe numri I punëtorëve në këtë sektor që vetëm për një vit është zvogluar për 132 të punësuar, por ka pasur rënje edhe të fitimit për kokë punëtori që në vitin 2013 ka arritur 314.000 denar, kurse në vitin 2014 është zvogluar në mënyrë drastike dhe ka arritur 94.000 denar. Што се однесува до бројот на вработените, во 2014 се евидентирани според завршените сметки на компаниите 11.198 вработени, што е 1,17% помалку во споредба со 2013, значи кога се евидентирани 11.330 вработени. Ndërkohë rritet numri I firmave të mbyllura të ndërtimtarisë, kurse bie numri I firmave të sapo themeluara. Nga periudha e vitit 2010 deri në vitin që lan pas, punën kanë filluar gjithsej 756 kompani të ndërtimtarisë, kurse janë fshirë plot 138 subjekte të këtij sektori. Analizat tregojnë se për momentin prej 2008 firmave të regjistruara për ndërtimtari, 765 janë jo aktive. Противно на падот на бројот на регистрирани компании од 2010 до 2014 година, за истиот период е забележа значи раст на бројот на избришани компании. За овој период значи се избришани 138 компании, додека се основани 756. Со тоа моментална бројка на регистрирани компании во дејноста значи за изградба на згради изнесува 2008, од кои 18,6%, односно 375 компании се водат како неактивни, односно компании кои што немаат деловна активност 2 години, така да бројката од околу 100.600 компании се водат за активни компании. Mesatarisht në vit shuhen më shumë se 20 kompani të këtij sektori. Следува редовната анализа на FX Leader. FX Leader, partneri juaj për investime të sigurta. Përshëndetje, unë jam Ferikan Iljazi. Ndiqni në vazhdim ndryshimet në tregun global financiar. Para disa javësh ishim dëshmitar të uljes së menjëhershme të çmimit të aksioneve të kompanisë Yahoo, që u shkaktua nga zërat se aksioni I spin-off I kompanisë Alibaba ka gjas të mos realizohet. Sipas komenteve të administratës tatimore të qeverisë amerikane, mund të thuhet se obliguesit tatimor nuk e konsiderojnë këtë hap të Yahoo-s si të këndshëm dhe megjithatë do të kërkojnë pagimin e tatimit të aksioneve. Mjafton të thuhet se spin-off plani I kompanisë Alibaba që peshon plot $40 miliard dhe që është në pronësitë e Yahoo-s. Është një prej hapave më të mëdhenj biznesor që kjo kompani planifikon të ndërmarrë. E tërë veprimtaria e Yahoo-s tashmë është vënë në pikpyetje pasi që tregu po ndjek përpjekjet e kreut të kësaj kompanie me Rhys Meyer për të dëshmuar se si gjithë ky plan do të sjellë një epilog pozitiv për Yahoo-n. Zotri Dimkov, mund të na shpjegoni pak më shumë mbi termin spin-off në raport me Yahoo-n dhe Alibaban. Çfarë do të fitojnë ata prej këtij aksioni? Добар ден на вас и на сите гледачи на економскиот магазин. Основните факти во ситуацијата помеѓу Алибаба и Yahoo во јавности се добро познати. Yahoo поседува акции на Алибаба во вредност околу $40 милиарди. За сега акциите се чуваат настрана затоа што без озбир на нивната номинална вредност, оној момент кога тие ќе се активираат, нивната вредност нема да биде 40, туку $24 милиарди поради данокот. Доколку Yahoo ги продаде акциите на Алибаба,
Данокот кој мора да се плати е 16 милиарди долари, што првобитните 40 ги спушта на 24 милиарди. Доколку акциите бидат продадени на акционери, Јаху исто така мора да плати данок од 16 милиарди долари. Единствено решение е акциите да се предадат на акционерите додека се уште не се активни. Начинот на тоа да се оствари е спин-оф, односно да се формира независна инвестициска компанија, Спинко, во чија собственост ќе бидат акциите на Алибаба. A është kjo një mënyrë legale, por njëkohësisht është e sigurt që në këtë mënyrë të transferohen aksionet, duke evituar pagesën e tatimit. Како ќе биде оваа нова компанија без другиот базен бизнис за кој мора да води грижа, како што е тоа случајот со Јаху, така би можело и лесно да биде купено од страна на некоја друга компанија, например самата Алибаба, како би се избегнало плаќањето на овој енормен данок. Меѓутоа, тоа се уште е во сферата на шпекулациите. Моменталната ситуација е така да Јаху се обидува да најде најдобар начин да го остvari овој спин-оф, при што не ги крие дека основна цел е заштита на 16 милиарди долари на сметка на даноци, а во целиот процес се консултира и со американската даночна управа. A do të ndërmarrë diçka Ministria e Financave dhe Administrata Tatimore e Qeverisë Amerikane, në mënyrë që të mos humbin 16 miliard dollar nga fondi i tatimeve? Како стојат моментално работите, помалку веројатно е дека Министерството за финансии и даночната управа на Соединетите американски држави ќе го одобрат овој спин-оф. Еден од официјалните лица на даночната управа во Соединетите американски држави изјави дека оваа институција планира да го промени законот за спин-оф и за данок. Покрај тоа, исто така рече дека се планира и привремена суспензија на сите процеси од овој тип додека подобро не се испита случајот. Pas gjithë këtyre lajmeve mbi Yahoo, çfarë ka ndodhur me çmimin e aksionit të saj në bursë? После овие коментари на даночната управа на Соединетите американски држави, цената на акцијата на Yahoo падна за 40 долари. Меѓутоа, после тоа се коригира и се искачи на 43 долари. Иако цената на акцијата не успеа повторно да ја врати на 44 долари, каде што беше пред овие вести, сепак успеа да го надополни поголемиот дел од загубата. Цената на акцијата моментално се движи околу 40,5 долари по акција. Аналитичарите од големите институцијски банки, како што е UBS, застанаа на страна на Yahoo, после контравезните вести, како што го потврдија својот поранешен став по прашањето за рейтингот на компанијата и се очекува раст на акциите до 59 долари за акција. FX Leader, partneri juaj për investime të sigurta. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në rubrikën ekonomike të sponsorizuar nga FX Leader. Euro mbeti në presion në fillim të javës për arsye se bisedimet midis Greqisë dhe kreditorëve të saj mbeten të mbërthyera. Europa dëshiron që Greqia të bëjë shkurtime të shpenzimeve me vlerë 2 miliard euro në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje që do të zhbllokojë fonde shtesë dhe afati i saj po skadon në fund të qershorit dhe ajo duhet i paguaj FMN-s 1.6 miliard euro. Investitorët janë në pritje të një takimi me ministrat e financës së Eurozonës ditën e njëjtë, i cili ishte duke parë shansin e fundit të Greqisë për të arritur një marrëveshje. Të mërkurën, Fed do të bëjë publike deklaratat e politikës monetare me indikacione të freskëta se kur mund të fillojë ndryshimi i normave të interesit. Por këtë javë, raportet e rëndësishme ekonomike do të përfshin dhe CPI-n, të dhënat e inflacionit, si dhe në Eurozon, ashtu dhe në SBA. Çmimi i arit ka mbetur i qëndrueshëm, ndërsa investitorët kanë mbetur stabil para takimit dyditor të rezervës federale, mbi politikën monetare që ka filluar ditën e martë. Raportet e fundit ekonomike kanë treguar se ekonomia e SBA-s ka rifituar forcën dhe kontraktimin tremujor të parë, duke nxitur spekulime se SBA mund të rrisë normat në shtator. Prirjet e normave të interesit të larta të huamarrësve janë konsideruar bearish për arin. Ndërkohë që kontratat e naftës janë rritur ditën e martë, pasi pjesëmarrësit e tregut kanë qenë në pritje të informacioneve të freskëta javore, si informacionet mbi stoqet amerikane të papërpunuara dhe produktet e rafinuara për të vlerësuar fuqinë e kërkesës së konsumatorit mbi prodhuesin më të madh të naftës në botë. Raporti i qeverisë të mërkurën mund të tregojë që stoqet do të bien me 1.8 milion fuqi. Sipas grupit hulumtues për industrinë Berker Hugers, numri i puseve të shpimit të naftës ra me 635 për 7 javë, duke çuar në rënje për 27 javë rresht. Këto ishin informacionet, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim. FX Leader, partneri juaj për investime të sigurta. Останете на оваа фреквенција. Следуваат вестите на Алсатем. Од мене довидување.